योग यज्ञ जप तप व्रतो बहु कीधे कष्ट कर्म ज्ञान ध्यान अतिदान थी आचरता धर्म धर्माध्ययन वेद शास्त्र पुराण कोटि साधन थी न परम कल्याण श्रेय नव थाय उपाय अनेक विना महत्पद रज अभिषेक। योग यज्ञ जप तप व्रतो बहु कीधे कष्ट कर्म। આપણે આ વખતે વ્રત પર બહુ ચર્ચા કરી છે એટલે મને બહુ આનંદ આવે મારી વાતનું એડવોકેસી કરવા માટે દયારામભાઈ આવે એટલે હું તમને જયારે આમ કહું ને કે વ્રત કરવાની જરૂર નથી, વ્રતથી નથી મળવાનું કઈ ફલ, એનું કારણ આ જ છે। જ્ઞાન ધ્યાન અતિદાનથી, જ્ઞાનથી પણ નહીં, દાનથી પણ નહીં અને અતિશય દાનથી પણ નહીં। આ એટલો સુંદર શબ્દ છે અતિદાન। અતિદાન એટલે શું ખબર છે કે જેટલું રિક્વાયર્ડ છે એટલું તો કરવું જ જોઈએ, એ કરો, પણ એમાં બહી નથી જવું, એના પ્રવાહમાં વહી નથી જવું। ખ્યાલમાં नॉर्मल दान तो वही जितना रिक्वायर्ड है। जैसे अपन को, मैंने वो गुसाई जी की वार्ता को उदाहरण क्यों दिया तुमको, अच्छा, कि जब गुसाई जी जा रहे हैं रास्ता में वो बाई ऐसे मर रही है, तो ऐसे क्रूर थोड़ी हो सके श्री गुसाई जी। समझे ना? तो वह समय जो सहज दया प्रकट होनी थी गुसाई जी को, प्रकट भई। वह समय उन्होंने वो सोना की झारी भी छुआ दी, वो दान तक कर दिए, प्रभु के लायक नहीं रही। तो गुसाई जी तो कृष्ण सेवा सदा कार्या के भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। वो यदि कृष्ण सेवा में ऐसी भूल करेंगे, वो यदि कृष्ण सेवा की परंपरा में याद तरह से भूल करेंगे तो कैसे चलेगा? पर वो भूल नहीं है। समझ में? बाकी बाद गुसाई जी ने दूसरे दिन ढूंढवे नहीं निकले, अब कहाँ ऐसे लोग हैं। वो अतिदान हो जाता। जैसे अतिदान कैसे भयो? अभी लॉकडाउन में अतिदान भयो। अभी कल ही मेरे को एक जन कह रहा था कहने के ये जो खाना बांटने के लिए लोग आते थे ना, तो इतने लोग निकल पड़े खाना बांटने के लिए कि वो लोग जो खाना लेने वाले जो लोग थे ना, कुछ भिखारी थे तो कुछ लोअर लेवल के, कुछ ऐसे कैटेगरी के, कुछ ऐसे लोग थे, वो लोग आपस में बातें करते, आज तू पुलाव लेगा कि खिचड़ी लेगा। तो बाकायदा 4 जन जो हुए ना, 4 जन बांटने वाली टीम अलग अलग आवे और उनको वो तो दे ही जाए, ना तो पाने नहीं वो लोग, क्योंकि अपना स्वरूप ऐसा दिखाएंगे कि हम जरूरतमंद हैं और भूखे हैं, तभी तो देंगे ना लोग। लिटरली उनको 4 पैकेट भेगे करके उनको जो खाना हो वो खावे, बाकी को नाला में बहा देंगे। और कितने लोगों ने है ना घर में वो धान और अनाज इकट्ठे कर लिए, बहुत लोग ने किया, वो तो 4-4 महीने को इकट्ठा कर दिया था। तो ये अतिदान को प्रकार है ना। जब दान को एक्चुअल स्वरूप समझना हो तो लॉकडाउन नहीं समझा जा सके। मतलब तुम्हारे बस में जितनी हो ना इतनो ही करो, ज्यादा मत करो, तुमको मालूम नहीं क्या होगा।
याके करते तो मेरे यहाँ पे नीचे हम 2-4 लड़का को मैंने देखो रात को आकर के सीधो वो कुत्ता है वहां पे आपको खवा दे रहे हैं, मतलब सामने खवा के खत्म। ये स्टोरेज पॉलिसी तो कम से कम नहीं कर रहे हैं जानवर। ये अतिदान को प्रकार हो गया। लॉकडाउन के अंदर ये जो याद करे सो सब जगह खाना बांटने चल दिए विदाउट एनी रिकॉर्ड, ध्यान में रखे बिना कि हम क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, अतिव्याप्त हो गया। ऐसा होना नहीं चाहिए था। उनके लिए अच्छा हो गया, डबल माल आ गया। नहीं उनके लिए भी अच्छा काम करो ना मुकेश भाई। नहीं, किराना काफी लोग ने तो 2-4 महीने में इकट्ठा कर लिए। ये तो वो गलत है ना, गलती अपनी है क्योंकि इनके लिए लॉकडाउन फॉलो है। वो भी चलो एक वक्त कम से कम खाने में तो जाएगा, वहां में इतना वो नहीं भरो तकलीफ, पर जब वो नाला में फेंक्यो ना वो तो बहुत खराब है, वो बहुत गलत है, बहुत खराब है। ये नहीं होना चाहिए। मतलब ये युग धर्म है, मैं तो कोई भी अंदर से देखूं तो पहले ही स्ट्राइक हो जाएगा, मैं ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो युग यही है, यही को तो कलयुग क्या है। ये तो खैर मना गोपीश के कलयुग को कली प्रथम चरण। हाँ हाँ हाँ, लास्ट में तो क्या होगा, लास्ट में तो क्या होगा, शायद लास्ट में तो ऐसा होगा कि अपन मरने की भीख मांगेंगे कि हमको पैदा ही क्यों किया। हाँ ऐसे होगा, सही बात। सद्बुद्धि भी थोड़ी होगी। तीर्थ आचरता धर्म धर्माध्याय ध्यय वेद शास्त्र पुराण कोटि साधन थी न परम कल्याण श्रेय नव थाय उपाय अनेक। ધર્મનું અધ્યયન કરવાથી ધર્મનું આચરણ કરવાથી તીર્થાદિમાં ગમન કરવાથી વેદ શાસ્ત્ર પુરાણ એવા અનેક કોટી સાધનથી, કોટી સાધન એટલે કરોડો સાધનથી પણ થાય, અને આ કોટીનો અર્થ એ પણ છે કે આ એક એક કોટી છે, યોગ કોટી, યજ્ઞ કોટી, જપ કોટી। कोटि साधन थी न परम कल्याण श्रेय नव थाय उपाय अनेक। अनेक उपाय करी लो तमारो श्रेय એટલે તમારું હિત નથી થવાનું। વિના મહત પદ રજ અભિષેક। મારા ખ્યાલથી આ ભગવદીય માટેની જ વાત છે કે વિના મહત પદ રજ અભિષેક। મહત પદ એટલે ભગવદીય, રજ અભિષેક થોડું મહાનતાનું સૂચન કરે છે। बिना महत्व ये सत्संग की बात एक सेंस में जा रही है। बिना महत पद पद रज अभिषेक, ये थोड़ी वैसी भाषा है, अलंकृत कवि है ना दयाराम भाई। महत पद रज अभिषेक मतलब जो महान भगवदीय हैं उनके चरणारविंद के रजसु मेरे शरीर को जब तक अभिषेक नहीं हो। मतलब ये बात सत्संग के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ वही वही मतलब ये दीनता की पराकाष्ठा है। दासानुदासो भवितास नहीं किया। પદરજ અભિષેકનો અર્થ થાય છે, હમણાં એ જ મેં સમજાવ્યું હતું કે કોઈ ભગવદીયનો તમે સંગ કરો એને ધ્યાનમાં રાખીને આ વાત કરવામાં આવી છે। એટલે મહત્પદ એટલે મહાન ચરણારવિંદ છે જેના, એને મહત્પદ કહેવાય। એ મહાન ચરણારવિંદ ની રજ થી
આપણે અભિષેક કરીએ એટલે નાહીએ એ રજથી આપણે, એટલે એ ભગવદીયનો એ રીતનો સંગ કરીએ. અને ભગવદીયનો સંગ જેમ અભિષેક પવિત્રતા કરે, દોષો દૂર કરે, એવી રીતે આપણું એક સૌભાગ્ય છે કે આપણે ભગવદીયના સત્સંગ એટલે કે પદરજ અભિષેકથી સ્નાન કરી રહ્યા છીએ. એટલે બહુ ઊંચી કક્ષાની વાત કરી દીધી છે. ભગવદીયની સત્સંગ રૂપી રસથી અભિષેક કરવો એમાંથી. હરિજન તે હરિરૂપ છે, તેને મૂરખ નિજ સમ જાણે, જેમ શશી સાગરમાં હતો, માન્યો મીને તે મીન પ્રમાણે. હવે હરિ અને હરિજનોમાં કોઈ ભેદ નથી, એ વાતને સમજાવતા દયારામભાઈ કહે છે કે હરિજન અને સામાન્ય જનમાં આમ કોઈ અંતર નથી. હરિજનના કાન સોનાના હોય, વાળ ચાંદીના હોય એવું નથી. એની કોઈ સ્વતંત્ર એવી કોઈ ઓળખાણ નથી. હરિજન એટલે કે ભગવદીય, ભગવાનના જે જન છે એ ભગવદીયનું આકાર, મોઢું બધું આપણા જેવું જ હોય. આપણા જેવું એટલે નોન ભગવદીય પણ હોય, ભગવદીય પણ હોય, કોઈ પણ હોય, બધાના આકાર સરખા હોય. બરાબર? પણ જે ભગવદીયને જાણી નથી શકતો, ભગવદીયને માણી નથી શકતો, એને આ ભગવદીય પોતાની જેવો જ લાગે છે કે આમાં શું માનતા છે, મારી જેમ તો છે. इसके खून का रंग भी लाल और मेरे खून का रंग भी लाल, इसमें क्या मानता है? તો તેને મૂરખ નિજ સમ જાણે એટલે પોતાની જેવો જાણે. એટલે આ વાત બી ક્લિયર કરી દીધી કે નોન ભગવદીય એ મૂરખ જ છે. જેમ શશી સાગરમાં હતો, આમાં છે ને જેમ શશી સાગરમાં હતો, આ એક વાર્તા છે પુરાણની. એ ચંદ્રમા આકાશ પર કેવી રીતે આવ્યો, એટલે મંથન થયા પછી, સમુદ્ર મંથન થયા પછી ચંદ્રમાનું સ્થાન બદલાયું, કારણ કે મંથન કરવાથી ચંદ્રમા ઉપર આવે અને ચંદ્રમા પછી આકાશમાં સ્થિર થયા. તો એની પહેલા ચંદ્રમા જે છે ને એ જલચર પ્રાણીઓની વચ્ચે સમુદ્રમાં જ વિચરણ કરતા. તો એ ચમકતું કંઈક જલચર પ્રાણી જ છે એવું માનીને મીન એટલે કે માછલીઓ ચાલતી હતી કે આ અમારા જેવો જ કોઈ જળચર પ્રાણી છે, આમાં કઈ વિશેષ છે, વિશેષતા છે એવું એ લોકોને ફીલ નથી થતું. એટલે જે મૂર્ખ અભગવદીય છે અથવા તો એ વ્યક્તિ જેને ભગવદીયની ઓળખાણ નથી, એ આ માછલા જેવા છે. જેમ માછલાને ચંદ્રમાની સાથે સહવાસ થયા પછી પણ એને ખબર ન પડી કે આ અમારા જેવું જલચર પ્રાણી નથી, કંઈક વિશેષ છે,
એવી જ રીતે ભગવદીયને પણ ઓળખી નથી શકતા આ મૂર્ખજનો. જેમ શશી સાગરમાં હતો, માન્યો મીને તે મીન પ્રમાણે. એટલે મીન એટલે મછલીએ એને પણ એક જાતની માછલી માનીને પોતાના જેવું માનીને જવા દીધું. પણ મીન પ્રમાણે થયો નહીં સોમ. સોમ એટલે પણ ચંદ્રમા. રવિ એટલે સૂર્ય, સોમવાર ચંદ્રમા. મીન પ્રમાણે થયો નહીં સોમ, મકર રહ્યું ભૌમને. મકર મકર જલ થલ સ્થળ બંને જગ્યાએ કરે છે. હા એટલે મકરને થોડુંક અપગ્રેડેશન મળ્યું, હા પણ ઈ ક્યાં ગયો પાછો? અપગ્રેડ થઈને પણ જલથી થોડીક ઉપર જ. હા સ્થળ પર આવ્યો, જલ પર. એટલે માછલી કરતા થોડું બેટરમેન્ટ. હા બેઠું. મકર રહ્યું ભૌમને. ભૌમને એટલે ભૂમિ પર. સોમ તે વસ્યો વ્યોમ. વ્યોમ એટલે આકાશ. તેમ વૈષ્ણવ વૈકુંઠે જાશે, એમ વૈષ્ણવ પણ વૈકુંઠમાં જશે. અધમ તે અહીંના અહીં અથડાશે. ક્યાં વાત. સેવો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન. કોઈને કઈ પૂછવું હોય? ત્યમ વૈષ્ણવ વૈકુંઠે જાશે એટલે ઉપરની બધી જ પંક્તિઓમાં 3 પંક્તિઓમાં સિમિલી બતાવી છે. જો હરિજન હરિરૂપ છે, તેને મૂરખ નિજ સમજાણે. એટલે હરિના ભક્તો છે, ભગવદીય છે, એને ઈ પોતાના જેવા જાણે કે આમાં કઈ વિશેષતા નથી. બરાબર? આ સૌથી પહેલા વિધાન કર્યું. આ વિધાનને પછી એક એક્ઝામ્પલ સાથે સમજાવે છે. કેમ જેમ શશી સાગરમાં હતો, શશી એટલે ચંદ્રમા, ચંદ્રમા જેમ સાગરમાં હતો એટલે સમુદ્રમાં હતો, માન્યો મીને તે મીન પ્રમાણે. ચંદ્રમાની વિશેષતા, ચંદ્રમાનું તેજ, ચંદ્રમાની કાંતિને એ માછલી સમજી ન શકી અને માછલીએ પોતાની જેમ જ કોઈ જળચર પ્રાણી છે એમ માનીને ચંદ્રમાની વિશેષતાનું કાંઈ એણે ધ્યાન આપ્યું નથી, એને કંઈ સમજમાં આવ્યું નથી. એણે પોતાની જેમ જ કોઈ પ્રાણી માન્યું છે. મીન પ્રમાણે થયો નહીં સોમ, પરંતુ આ સોમ એટલે ચંદ્રમા. આ ચંદ્રમા મીન પ્રમાણે થયો નહીં, આગળ વધ્યો. એટલે આપણે કહીએ કે અપગ્રેડ થયો. કેવી રીતે અપગ્રેડ થયો? તો કે ભાઈ સીધો આકાશમાં ગયો. આની સાથે સાથે અપગ્રેડેશન મગરમચ્છનું પણ થયું છે, મકરનું પણ થયું છે. પણ એને મળ્યું ભૌમ, એને મળી પૃથ્વી. પણ ચંદ્રમાને વ્યોમ. વ્યોમ એટલે સંસ્કૃતમાં વ્યોમ એટલે આકાશ. આ રીતે એક્ઝામ્પલ આપીને પછી કહ્યું છે કે ચંદ્રમાની જેમ વૈષ્ણવ વૈકુંઠને પ્રાપ્ત કરશે, જેમ ચંદ્રમાએ સૌ પ્રાપ્ત કર્યું, આકાશ પ્રાપ્ત કર્યું, એમ વૈષ્ણવ વૈકુંઠ જશે. અને અધમ એટલે કે નીચેના અધમ તે અહીંના અહીં અથડાશે. એ અહીંના અહીં અથડાયા કરશે.